17-18 கேட்டிருக்கேன். நிர்மலா கூப்பிட்டு போனா. ஓம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயே. சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர்பவது மே சதா. குருர்பிரம்மா குருர்விஷ்ணுः குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குருர் சாக்ஷாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம். कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्. अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः. पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्. लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः. देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் 5 ஸ்லோகம் சேர்ந்து சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் வச்சுக்குவோம். அத த்விதீயோऽध्यायः சாங்கியயோகः. சஞ்சய உவாச்ச तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते. श्रुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन.
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोगम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் முதல்ல அர்ஜுன விஷாத யோகம் அர்ஜுன் தன்னுடைய துக்கத்தை வெளிப்படுத்தினதை பார்த்தோம். அப்புறம் இப்போ நம்ம சாங்கிய யோகம் 2வது அத்தியாயத்து பேர் சாங்கிய யோகம். அதில் எப்படி வீரனாக வந்த அர்ஜுனன் எப்படி துக்கத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு சம்சாரியாகி அதுலேருந்து எப்படி வெளிவர முடியாமல் தவிக்கிறாங்கிறத பார்த்தோம். தவிக்கிறவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதியை அடைகிறான். தன்னை சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு சொல்லி எனக்கு மேலானதை எனக்கு உபதேசித்து அருள்வாயாக. அர்ஜுனனுக்கு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல என்னது, அவனுக்கு துக்கம் இருக்குங்கிறது அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியுது. நான் எனக்கு துன்பப்படுறேன் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அந்த துன்பத்திலிருந்து நான் வெளிவரணும்
அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கு. அப்போ அந்த துன்பத்திலிருந்து வெளிவருவதற்கு என்னால முயற்சி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிறான். அதற்கு ஒரு இந்த துக்கத்திலிருந்து தன்னை விடுவிக்கக்கூடிய ஒருவரை அடைய வேண்டும். இந்த 4 விஷயம் நமக்கு கண்டிப்பா தெரிய வேண்டும். இப்போ அர்ஜுனனுடைய அந்த மன போராட்டத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவனுடைய அறிவிற்கும் அவனுடைய மனசுக்கும் இருக்கின்ற போராட்டம் தான் இந்த மாதிரி அவனுக்கு மன ரீதியாக இந்த ஒரு டிப்ரெஷன் பொதுவாக டிப்ரெஷன் எதனால வருதுனாலே நம்மளுடைய அறிவிற்கும் மனதிற்கும் உள்ள ஒரு போராட்டம். ஏன்னா அறிவுக்கு எப்பவுமே தெரியும் சரி எது தப்பு எது நமக்கு தெரியும், அறிவுக்கு தெரியும். ஆனால் மனசு வந்து அதை ஏற்றுக்காது. ஒரு விஷயத்தை நமக்கு இது இப்படிதான் இருக்க போது நமக்கு தெரியும், ஆனால் மனசு அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில அந்த மனசு ஸ்தம்பிக்கும் போது தான் டிப்ரெஷனுக்குள்ள போகிறோம். அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து இப்போ அவனுக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து தர்ம யுத்தம் தான், அவனுக்கு நல்லா தெரியும், தெரியாம கிடையாது. அவன் இந்த பார்த்த முதல் அத்தியாயத்துல இந்த குல தர்மம் போச்சு எல்லாம் சொல்றான், ஆனா அவனுக்கு தெரியும் அதையும் மீறி இந்த யுத்தம் தர்ம யுத்தம் தான் தெரியுது. ஆனா அவன் மனசுல இருந்த அந்த பற்று, பீஷ்மரையும் துரோணரையும் என்னால் எப்படி கொள்ளுவேன், அந்த அறிவுக்கும் மனதிற்கும் உள்ள அந்த போராட்டத்தை வரும்போது அவனால செயல் இழந்து போறான். அப்போ அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் முதல்ல இப்போ நம்ம இதில் முக்கியமான இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம இதுதான் கீதையின் சாரமாக இருக்கின்றது. இந்த 2வது அத்தியாயத்தில் நமக்கு 12வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 30வது ஸ்லோகம் எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு செய்தி சுருக்கம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, செய்தி வாசிக்கும் போது அதனுடைய செய்தி சுருக்கம் மாதிரி இந்த கீதையோட சாரமாக இந்த 12லேருந்து 30 வரைக்கும் இருக்குது. அதில் முதல்ல எடுத்தோடனே பகவான் என்ன சொல்கிறார் வந்து, ந அனுஷோச்சந்தி பண்டிதாக, பண்டிதன் கவலைப்பட மாட்டான். பண்டிதன்னா யாரு? ஞானி, அறிவாளி. எந்த ஞானி? ஆத்ம ஞானத்தை உடைய ஞானி. ஆத்மாவை பற்றி ஞானம் உடைய ஒருவன் கவலைப்பட மாட்டான். இப்போ யார் கவலைப்படுவான்? யாருக்கெல்லாம் இந்த ஞானம் இல்லையோ அவங்கெல்லாம் கவலைக்கு உட்படுவார்கள். இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ கவலைப்பட தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு நீ வந்து என்ன பண்ற, கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிரோடு இருப்பவர்களை குறித்தோ உயிரற்றவர்களை குறித்தோ ஒரு ஞானியானவன் கவலைப்பட மாட்டான். இப்போ பகவான் வந்து எந்த கோணத்துல இருந்து பேசுறாரு? ஆத்மாங்கிற கோணத்துல இருந்து பேசுறாரு. நமக்கு கொஞ்சம் ஹையான டாபிக்காக இருக்கும். முதல்ல புதுசாக கேட்குறவங்களாம் ஆத்மானா என்ன ஏதோ அப்படிங்கிறது மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அதுக்காக தான் பார்த்தோம். இந்த சரீரத்தை ஒரு மரணம் அடையும் போது நம்ம பார்க்குறோம், இந்த சரீரத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்று இப்போ இல்லை நமக்கு. அது என்ன அப்படின்னு விசாரம் பண்ணும்போது இதை இயக்குகின்ற ஒரு ஆற்றல் இருக்கின்றது. அதுக்கு நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இதை இயக்குகின்ற ஒரு ஆற்றல், அது வந்து அழியாதது. அதுதான் இந்த சரீரம் மனதை இயக்கி கொண்டு இருக்கின்றது. சரீரம் மனதிற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது. அதுக்கு நம்ம ஆத்மான்னு பேர் சொல்லியிருக்கோம். அப்ப ந அனுஷோச்சந்தி பண்டிதாக, இந்த உண்மையை அறிந்தவன் என்ன பண்ண மாட்டான், கவலைப்பட மாட்டான்னு சொல்லிட்டு முதல்ல என்ன சொல்றார் வந்து, ஆத்மா என்பது நித்தியமானது அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு 12வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் வந்து, நீயோ நானோ இந்த உடல் எடுப்பதற்கு முன்பு இல்லாமல் இல்லை அப்படிங்கிறார். பீஷ்மரோ துரோணரோ பத்தி கவலைப்படுற இல்லையா, அவங்க இந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் இல்லை அப்படின்னாரு. அப்படின்னா என்ன, பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இருந்தார்கள். அப்புறம் என்ன அர்த்தம், இறந்ததுக்கு அப்புறம், இந்த சரீரம் இறந்ததற்கு அப்புறமும் அவர்கள் இருக்க போகின்றார்கள். அப்ப நீ வந்து கவலைப்படுறது இந்த சரீரத்தின் கோணத்துல நீ கவலைப்படுற, ஆனா அவர்களுக்கு மரணம் என்பது கிடையாது. இப்போ மரணம் அடைந்தவர்களை குறித்தோ இனிமேல் மரணம் அடைய போபவர்களை குறித்தோ என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, பட்டினத்தார் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போனார், ஒரு இறந்த வீட்டுக்கு போனாராம். அங்கே போனால் எல்லாரும் அழுதுட்டு இருந்தாங்க. இவர் உள்ளே போனாலும் இவர் அதை விட ஓன்னு கத்தி அழுதா. இன்னும் பக்கத்தில் இருந்தவங்களும் கேட்டாலும் உங்களுக்கு என்ன உறவு அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு ஒன்றும் உறவு கிடையாது, செத்த பணத்தை பார்த்து சாக போகிற பிணங்கள் எல்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்கு, அதை பார்த்து நான் அழுகுறேன், இவங்களுடைய அறியாமையை பார்த்து நான் அழுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், நமக்கு இந்த புத்தர் கதையில் வரும், நமக்கு ஒரு தாய் வந்து ஒரு சின்ன பையன் இறந்தோடனே வந்துட்டு எப்படியாவது ஒன்று பழக்க வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து சொல்லுவாங்க வந்து, யார் வீட்டில் மரணமே நிகழலையோ அந்த வீட்டிலேருந்து கடுகு வாங்கிட்டு வா, அதை மந்திரிச்சு தாரேன்னு சொல்லுவார். இப்போ என்ன அர்த்தம், இதுதான் நியதி, தேகத்தோட நியதி. இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, நீ இன்னைக்கு காப்பாற்றணும்னு நினைச்சாலும் என்னைக்குனாலும் ஒரு நாள் பீஷ்மரும் துரோணரும் சாகத்தான் போகிறாங்க வந்து. ஆனால் அவங்களுடைய நித்தியமான பகுதியை நீ பாரு,
அவர்களுக்கு ஆத்மாங்கிற கோணத்தில் அவர்களுக்கு மரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஆத்மா நித்தியக. ஆத்மான்னு சொல்லும்போது நமக்கு அதை நம்ம வந்து ஒரு புறப்பொருளாக நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அது அதை தான் நான்னு சொல்கிறோம். நம்ம ஆத்மா என்பதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம். நாம் நம்மளை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், உடலாகவும் மனதாகவும் நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனால் உன்னை நீ பாரு, நீ இதுக்கு வேறானவன் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. இந்த சரீரம் மனதுன்னு நீ உன்னை நினைச்சிட்டு இருக்க, நீ அதோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்க. நீ சரீரம் மனதோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த சரீரத்துக்கும் மனதுக்கும் வர்ற துக்கம் உன்னுடைய துக்கமா இருக்குது. நம்ம கார்ல ஏறி போறோம், கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது எவனா ஒருத்தன் கார்ல புது கார் வாங்கிட்டு போகும்போது ஒருத்தன் நல்ல சரன்னு அதை இழைச்சிட்டான். அதுல என்ன ஆயிரு, பெரிய ஸ்கிராட்ச் வந்தது யாருக்கு, காருக்கு. நமக்கு அது மேல அபிமானம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அது நமக்கே நடந்தது மாதிரி என்ன ஆகும், நமக்கு துக்கம். அதே மாதிரி தான் இப்போ உடலுக்கு, இந்த சரீரத்துக்கு எப்படி அந்த காருக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு ஆளா நம்ம இருக்கோமோ, அது மாதிரி இந்த சரீரத்துக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த ஷரீரி தான் நான். அப்ப அந்த கோணத்துல உன்னை நீ புரிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிற. ஏன்னா இந்த சரீரமும் மனதும் இந்த சரீரத்தினால் உண்டாகின்ற உறவுகளும் எப்பவுமே பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். நமக்கு முதல்ல ஆத்மா நித்தியகன்னு சொன்னாரு, அடுத்தது ஆத்மா நிர்விகாரகன்னு சொன்னார். எப்படி ஒரு தேகத்துல குழந்தை பருவங்கள் மாறி மாறி வருகின்றதோ அதே மாதிரி தான் இந்த மரணத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு சரீரத்துக்கு நம்ம போறோம். அதே மாதிரி தான் மரணம் என்பதும் சரீர பருவங்கள் மாறுவது மாதிரி தான் சரீரம் மாறுவது என்பது. அதனால இந்த மாற்றங்கள் குறித்து நீ என்ன பண்ணாத, கவலைப்படாத. அந்த மாறாததை நினைத்து நீ புரிந்து கொண்டு துக்கத்திலிருந்து விடுபடுவாயாக. ஏன்னா இதுதான் நமக்கு எல்லா துக்கத்துக்கும் மருந்துன்னு சொல்றோம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும். குடும்பத்துல நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை, உடம்புல வரலாம், உறவுகள்ல வரலாம், மனசுல வரலாம், பொருளாதாரத்துல வரலாம், ஏதாவது ஒரு ஏரியால ஓட்டை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அப்ப நம்ம எப்படி அந்த கார்ல இருக்கின்ற அந்த கார் வேற நான் வேற, கார்ல ஏறி உட்கார்ந்த உடனே கார் வேற நான் வேற, நானே கார் கிடையாது. அது மாதிரி இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஷரீரி அப்படின்னு சொல்றோம், அதுதான் ஆத்மான்னு சொல்றோம். நம்ம அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஆத்மானா என்னது, நான்கிறத தான் ஆத்மான்னு சொல்றோம். இந்த உடலுக்கு வேறான, இந்த மனசுக்கு வேறானவன் நீ என்பதை நீ புரிந்து கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை சொல்றாரு. இப்போ ஆத்மா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி லட்சணங்கள் மூலமா, லட்சணம்னா அதனுடைய குவாலிட்டிஸ், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இதனுடைய குணங்கள், இந்த குணங்களை குரு சொல்ல சொல்ல நமக்கு கொஞ்சம் இப்போதான் கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்க தொடங்குவோம். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம உடம்பாவே நம்ம நினச்சிருப்போம், நான் யாருன்னா நம்மளுடைய பயோடேட்டா, டேட் ஆஃப் பர்த்து, எனக்கு இத்தனை பிள்ளைங்க, இப்போ கல்யாணம் ஆச்சு, இந்த பிள்ளைக்கு இப்போ கல்யாணம் ஆச்சு, எனக்கு இத்தனை பேரம் பேத்தி இருக்குது, இதெல்லாம் நம்மளுடைய பயோகிராஃபி, இதுதான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் பகவான் என்ன சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். போன ஜென்மத்தில் உனக்கு ஏதோ ஒரு நான், ஏதோ ஒரு பாடி கிடைச்சிருக்கும், இனி வரப்போகிற ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு பாடி உனக்கு கிடைக்கலாம். போன ஜென்மத்தில் யாருக்கோ யாரோ ஒருத்தர் கணவராக இருந்திருப்பார், அடுத்த ஜென்மத்தில் யாரோ பிள்ளை வரலாம். இது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால இப்போ தற்காலிகமாக வந்திருக்கிற இந்த உறவுகள், இந்த இதை நினச்சி என்ன பண்ணாத, கவலையே படாத. ஏன்னா இது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது. அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அனாத்மாவினுடைய இயல்பை சொல்றாரு. ஏன்னா ஆத்மா நித்தியகன்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்து அனாத்மாவுடைய இது லட்சணம் சொல்றாரு. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம். இதுதான் அனாத்மாவுடைய தர்மம். ஏன்னா நம்மளுடைய கவலை எல்லாமே அனாத்மாவை சார்ந்தது. எல்லா கவலைகளும் அனாத்மாவை சார்ந்ததாக தான் இருக்கின்றது. அப்ப நம்மளுடைய இந்திரியங்கள், இந்திரிய விஷயங்களை அனுபவிக்கும் போது, நம்மளுடைய கண்களால் நம்ம இது அனுபவிக்கிறோம், காதுகளால் அனுபவிக்கிறோம், இதனால மூக்கினால அனுபவிக்கிறோம், தோள்னால அனுபவிக்கிறோம். அப்ப ஒரு இந்திரியங்கள் இந்திரிய விஷயங்களை அனுபவிக்கும் போது சுகமும் வரும், துக்கமும் வரும். நம்ம உலக பொருட்களை ஆத்மா அனாத்மாவோடு இது பண்ணும்போது, பயன்படுத்தி அது தன்னுடைய இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, சுகமும் வருகின்றது, துக்கமும் வருகின்றது. சுக துக்க
ஷீத உஷ்ண சுக துக்கதா, அது அனாத்மாவினுடைய இயல்பு. அது என்ன சொல்றாரு? அத ஆகமாக அபாயினக அனித்யாக. அந்த அனாத்ம தர்மம் எப்படி இருக்கு? வரும், கொஞ்ச நாள் இருக்கும், அப்புறம் போயிடும். அது அனித்தியம். காய்ச்சல் வரும், போயிடும். அது மாதிரி எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சுக்கணும். பொருள் வரும், போயிடும். ஆரோக்கியம் வரும், போயிடும். உறவுகள் வரும், போயிடும். ஒரு இது சொல்லுவாங்க சம்யோகா விப்ரயோகாந்தகா, சேர்வதெல்லாம் பிரிவதற்கே. எந்த ஒரு சேர்க்கையா இருந்தா கூட பிரிஞ்சுதான் ஆகணும். எவ்வளவுதான் இருந்தா கூட, நமக்கு எவ்வளவு எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் இருந்தா கூட பிரியறதுக்காக தான் சேர்வதே. அப்ப ஆகமாக அபாயினாக அனித்தியாக, இதுதான் இயல்பு. தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத, அதை நீ பொறுத்து கொள்வாயாக, அதை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக, முணுமுணுக்காமல் ஏற்றுக்கொள்வாயாக. 2 பதம் பார்த்தோம். அட்ஜஸ்ட், அக்செப்ட், 2 பார்த்தோம் நம்ம. அதை ஏற்றுக்கொள்வாய், அதை உனக்கு என்ன பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா அது அப்படிதான் இருக்கும். அது அனாத்மாவோட இயல்பு. இப்போ சரி, அப்போ நம்ம எதுவுமே கண்டுக்காமல் இருக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துடக்கூடாது. சரி, அது அப்படித்தான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அது அப்படித்தான் எதையுமே நம்ம பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கும் பற்று இல்லாமல் இருப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறவன்னா என்ன பண்ண மாட்டான்? தன்னோட டியூட்டியே பண்ண மாட்டான். பற்று இல்லாதவன் என்ன செய்வான்னா, தன்னுடைய கடமைகளை ஒழுங்கா செஞ்சுக்கிட்டு அதனால வருகின்ற சுக துக்கத்தினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பான். ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கும் இறைவா, எங்களால் மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தியையும் மாற்றக்கூடியதை மாற்றும் சக்தியையும் எனக்கு கொடுப்பாயாக. அதான் நமக்கு புத்திசாலி. மாற்றக்கூடியதை என்ன பண்ணணும்? மாற்றுவதற்கு 100க்கு 1000 மடங்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? முயற்சி பண்ணணும். எல்லா இதுலயுமே பிரச்சனை வரும். பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். ஆனா அதை முயற்சி பண்ணியும் அதை முடியவில்லை அப்படின்னா, மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை எனக்கு தருவாய். இதனை பிரித்து அறியும் விவேகத்தை எனக்கு தருவாய். நமக்கு தெரியணும் எது மாற்ற முடியும், எது மாற்ற முடியாது. அதுக்கு நமக்கு ஒரு பிரார்த்தனை. அப்ப எதை பொறுத்து கொள்ள போகின்றோம், எவ்வளவு தூரம் பொறுத்துக்க போகின்றோம். அப்ப நம்ம முயற்சிகள் அனைத்தும் செஞ்சு அது முடியாம போன சமயத்துல அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம்? நம்ம தாம் திதிக்ஷஸ்வ, அதை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக. ஏன்னா திதிக்ஷை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு, இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல டாலரன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம், ஏற்றுக்கொள்வதுன்னு சொல்றோம். இது ஒரு முக்கியமான பதம். நமக்கு சாதன சதுஷ்டயத்திலே, நமக்கு வேதாந்தத்துல நமக்கு சாதன சதுஷ்டயன்றது முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன் வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு. அதுல திதிக்ஷைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். ஏன்னா நமக்கு பிராரப்தத்தினால நமக்கு என்ன பிரச்சனை, யாருக்கு எப்போ வருங்கிறதே தெரியாது. நமக்கு பாப்போம், 80 வயசு தாத்தா வீட்டில் இருப்பாரு, அவரோட பையன் இறந்து போயிடுவான். இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன யாருக்கு எப்போ வரும் நம்மளால சொல்ல முடியாது பிராரப்தத்தினால. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது அதை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக. என்ன ஞானத்தோட ஏற்றுக்கொள்ள போறோம்? இது அனாத்மாவின் தர்மம். தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. அடுத்து இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு திதிக்ஷை உள்ளவன் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பிரயோஜனம் என்ன? சரி, இவ்வளோ நாள் இப்படி திதிக்ஷையா இருக்கோம், நம்ம இந்த ஞானத்தோட இருக்கோம், பொறுத்துக்கிறோம், நம்ம சகிச்சு கொள்கின்றோம் அப்படின்னா இதுக்கு உனக்கு பெரிய ரிசல்ட் கிடைக்குங்கிற. நமக்கு ஒரு எதனால நமக்கு இது பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு ரிவார்டு வேணும் இல்லையா நமக்கு. அப்போ நான் பொறுமையா இருக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத இதனுடைய பலன், திதிக்ஷையினுடைய பலனை அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு 15. யம் ஹி நவ்யதயந்த்யேதே யம் ஹி நவ்யதயந்த்யேதே व्यथयन्त्येते व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते
புருஷம் புருஷர்ஷப புருஷம் புருஷர்ஷப புருஷம் புருஷர்ஷப புருஷம் புருஷர்ஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சமதுக்க சுகம் தீரம் சமதுக்க சுகம் தீரம் சமதுக்க சுகதீரம் சோமிருதத்வாய கல்பதே சோமிருதத்வாய கல்பதே சோமிருதத்வாய கல்பதே சோமிருதத்வாய கல்பதே யம் ஹி ந व्यतयन्त्येते யம் ஹி ந व्यतयन्त्येते புருஷம் புருஷர்ஷப புருஷம் புருஷர்ஷப யம் ஹி ந व्यतयन्त्येते யம் ஹி ந व्यतयन्त्येते புருஷம் புருஷர்ஷப புருஷம் புருஷர்ஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சமதுக்க சுகம் தீரம் சோமிருதத்வாய கல்பதே சோமிருதத்வாய கல்பதே சுகதுக்க சுகம் தீரம் சுகதுக்க சுகம் தீரம் சோமிருதத்வாய கல்பதே சோமிருதத்வாய கல்பதே. இப்ப இதனால திதிக்ஷை அடையினவன் கிடைக்கும் அனுபவிக்கும் பிரயோஜனம். எம் ஹி ந வியதயந்தி ஏதே. ஏத்தேனா இந்த துக்கத்தை வியதயந்தி. வியதயம்னா அசைப்பது. நமக்கு பெரிய துக்கம் வருது, ந வியதயந்தினா அசையாமல் இருப்பது. ஒரு துக்கம் வரும்போது அதை நன்றாக சகித்து கொள்வதன் மூலமாக எவன் மன உறுதியுடன் இதை ஈஸ்வர பிரசாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறானோ, இது என்னுடைய பிராரப்தம், இது இந்த சரீரத்துக்குரிய பிராரப்தம், தன்னையும் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரிச்சு இந்த துக்கமானது இந்த அனாத்மாவை சேர்ந்தது அப்படின்னு புரிஞ்சு யார் இதை சகித்து கொள்கின்றானோ, எம் ஹி ந வியதயந்தி ஏதே புருஷம் புருஷ ரிஷப. புருஷ ரிஷப, புருஷன்னா மனிதன், ரிஷபம்னா காளை. நல்ல உறுதியுள்ள காளை போன்ற மனிதனே, என்ற மன வலிமை உடைய மனிதனை யார் சொல்றாரு? அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்றாரு. புருஷ ரிஷப, அர்ஜுனன் மனிதர்களுள் காளை போன்ற இருக்கின்ற அர்ஜுனா, எந்த மனிதன், எந்த புருஷன், எந்த மனிதன் இதனால் அசையாமல் இருக்கின்றானோ, இருமைகளால் சுகத்தினாலும் துக்கத்தினாலும் அசையாமல் இருக்கின்றானோ. நமக்கு துக்கம் வரும்போது அசையாம இருக்கணும் அப்படின்னா இது சுகத்திலையும் மனசு ரொம்ப உள்ள போச்சுன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது. துக்கத்துல வரும்போது ரொம்ப ஆடி போயிடும். முதல்ல ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளால என்ன முடியும், அந்த சுகத்தையும் துக்கத்தையும், அதனாலதான் சம துக்கம் சொல்றோம். முதல்ல சுகத்திலையும் அளவா. ஏன்னா நம்ம ஒரு பலூன் வாங்குறோம், பலூன் வாங்கும் போதே நமக்கு தெரியும் இது எப்பனாலும் உடஞ்சிரும்னு. அது மாதிரி எந்த ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைச்சாலும் எவ்வளோ நாள் நினைக்கும் தெரியாது நமக்கு. அது அவருடைய புண்ணிய பிராரப்தத்தை பொறுத்தது. ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்குது, ஒரு உறவோ, ஒரு பொருளோ, ஒரு புகழோ, ஒரு ஆரோக்கியமோ, எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய முன் ஜென்ம புண்ணியம். நம்ம அதனால பிராரப்தம்னா என்ன சொல்றோம், முன்வினைன்னு சொல்றோம். முன்வினை காரணமாக நமக்கு சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி வரும் நமக்கு. அப்ப சுகம் வரும்போதே நம்ம என்னவா இருக்கணும், அலர்ட்டா இருக்கணும். எப்படி ஒரு பலூன் வாங்கும் போதே இது எவ்வளவு நாள் இருக்கும்னு தெரியாது, இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷம். அது மாதிரி நமக்கு உறவுகள்லையும் பொருள்கள்லையும் கிடைக்கிற சந்தோஷம் எவ்வளவு நாள் நிலையா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. அப்ப அதனாலதான் நமக்கு அந்த விவேகத்தோடே இருக்கணும் நம்ம. அப்ப சுக துக்க சமதுக்க சுகம் தீரம். தீரம்னு ஒரு பதம் இருக்கு. தீரம்னாலே தீனாலே புத்தி, தீரன்னாலே நல்ல விவேக புத்தி உடையவன் தான் தீரன். என்ன விவேகம்? இது நித்தியமானது, இது நிலையானது, இது நிலையற்றது. உறவுகள் நிலையற்றது, பொருள் நிலையற்றது, சுகம் எந்த சுகமும் நிலையற்றது. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாக அப்பாயினாக அனித்யாக. இந்த ஞானம் நல்ல புத்தியில யாருக்கு இருக்கோ அவன் தான் தீரன். அந்த தீரனுடைய குணம் என்ன? சம துக்க சுகம். சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக ஏற்றுக்கொள்கின்றான். சுகத்தையும் துக்கத்தையும் எப்படி சமமாக ஏற்றுக்கொள்வது? நம்ம அதனாலதான் பாக்குறோம், ராமாயணத்துல பாக்குறோம். ராமருக்கு என்ன சொல்றாங்க, முந்தின நாள் பட்டாபிஷேகம் சொல்றாரு அப்புறம் அடுத்த நாள் அதே அப்பா என்ன சொல்றாரு, காட்டுக்கு போன்னு சொல்றாரு. அதனால தான் நம்ம ராமனை அந்த அளவுக்கு கொண்டாடுறோம். ஏன்னா அந்த சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக நம்ம சொல்லுவோம். எல்லாம் சொல்றதுக்கு ஈஸி தான், உனக்கு வந்தா தெரியுமோ நம்ம.
ஆனால் அதை வாழ்ந்து காட்டின ஒருத்தர் பார்க்குறோம் நமக்கு. அப்போ முடியாது கிடையாது. யாருக்கு இந்த ஞானம் நன்றாக இருக்கின்றனோ அவன்தான் தீரன். சம துக்க சுகம் தீரம் சோமிருதத்துவாய கல்பத்தே சக அமிர்தத்துவாய கல்பத்தே. அமிர்தத்துவம்னா இங்க மோக்ஷம். அவன் மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு தகுதி உடையவன் ஆகின்றான். யாரு? இந்த திதிக்ஷை உடையவன், அந்த சகிப்புத்தன்மை உடையவன். தனக்கு பிராரப்தம் என்ன துக்கம் கொடுத்தா கூட அதை என்ன பண்றான்? இது ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக, வரும், கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், அப்புறம் போயிடும். சுகமும் சரி துக்கமும் சரி. இந்த நிலையாமையை புரிந்து கொண்டவன், இந்த உலகத்தினுடைய நிலையாமையை புரிந்து கொண்டவன். ஏன்னா நம்ம மாறுகின்ற, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நம்ம எதனால துக்கப்படுறோம்னு, மாறுகின்ற பொருள்களில் மாறாத இன்பத்தை வேண்டும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதுதான் துக்கத்திற்கு காரணம். எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்கு, உறவுகள் மாறுது, பொருள் மாறுது, ஆரோக்கியம் மாறுது. ஆனா நம்ம எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறோம்? எவர் கிரீன், அப்படியே எப்பவும் அன்றைக்கு இருந்த மாதிரி இன்றைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். அப்ப அதை புரிந்து கொண்டவன் ந வியத்தயந்தி. ந வியத்தயந்தினா அவன் அசைந்து கொடுப்பதில்லை. அவன் எதுலையும் என்ன பண்றதில்ல. அவனால சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக பார்க்கின்ற ஞானம் அவனுக்கு இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக அவன் மோட்சத்தை அடைவதற்கு தகுதி உடையவன் ஆகின்றான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அது எப்படின்னா, நமக்கு இந்த கார்ல போறோம், கார்ல போகும்போது மேடு பள்ளம் குதிக்குது, மேடு பள்ளம் குதிக்குது, முதுகுல வலி இல்லாமல் இருக்குன்னா என்ன, ஷாக் அப்சர்வர் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். நமக்கு ஷாக் அப்சர்வர்னா என்னது? அது தாங்கி பிடிச்சிக்குது. அந்த குழியில போகும்போது நமக்கு சேஃப்டிக்கு வச்சுருக்கோம். அது மாதிரி இந்த ஞானம் என்ன ஞானம்? அனாத்மாவுடைய ஞானம். அப்படிதான் இருக்கும். குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்துட்டே தான் இருக்கும், மாறி மாறி வரும் நமக்கு. இப்போ அது அப்படிதான் இருக்குங்கிற அதை புரிஞ்சுக்கிறவன் அவன் என்ன பண்றான்? அவனுக்கு மோட்சத்தை அடைவதற்கு தகுதியுடையவன் ஆகின்றான். அந்த ஞானம் இந்த அனாத்மாவுடைய ஞானம் அவனுக்கு என்னவா இருக்கு? ஒரு ஷாக் அப்சர்வர் மாதிரி இருக்கு. நம்ம அடுத்ததுல திரும்பவும் இன்னொருக்க இப்போ 2 ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவை பற்றி சொன்னார், நமக்கு பார்த்தோம். 11 முதல் ஸ்லோகம் முகவுரையா சொல்றாரு, நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொன்னாரு. 12 என்ன சொல்றாரு? ஆத்மா நித்தியம் அப்படின்னு சொன்னார். ஆத்மானா என்னது? நான், நீ என்றும் அழியாதவன் சொன்னாரு. 2வதுல ஆத்மா நிர்விகாரம், நிர்விகாரம் மாறாதது, உன்னுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபம் மாறாதது. 2 ஸ்லோகம் ஆத்மா பத்தி சொல்லிட்டு அடுத்த 2 ஸ்லோகம் அனாத்மா பத்தி சொன்னார். அனாத்மா தர்மத்தை ஒன்று சொல்லிட்டு, இந்த அனாத்மா ஞானம் இருந்தால் உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும்? இந்த திதிக்ஷை இருந்துச்சுன்னா, திதிக்ஷை சகித்து கொள்ளும் தன்மை. ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒன்று சொல்லுவாங்க, வாட் cannot be cured should be endured அப்படின்னு. வாட் cannot be cured, எதை நீ குணப்படுத்த முடியாதோ அதை சகிச்சு தான் ஆகணும். அது எல்லாத்துலேயும், உடம்புலையும் சரி, மனசுலையும் சரி, எந்த பிரச்சனையிலையும் சரி, உன்னால் அதுக்கு தீர்வு இல்லை அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி தான் ஆகணும்? சகிச்சு தான் ஆகணும். சகிச்சு தான் ஆகணும்னு ஆகி போச்சு. அதையும் புலம்பிக்கிட்டே சகிப்பானே. ஏன்னா சில இதெல்லாம் காலம்தான் நமக்கு பதில் சொல்லணும். நமக்கு சில பிரச்சனைகள் உடனே, சில வியாதியிலே இருக்கு, ஸ்கின் டிசீஸ்லாம் அது ரொம்ப நாள் ஆகும்பாங்க. அது மாதிரி சில பிரச்சனை உடனே தீந்துடும். சில இதுக்கு எப்போ தீரும்னு தெரியாது, காலம்தான் பதில் சொல்லணும் நம்ம சொல்கிறோம். அது மாதிரி அதை சகித்து கொள்ள பழகிக்கொள். வாட் cannot be cured should be endured. அதை கோ த்ரூ பண்ணித்தான் ஆகணும். அது அனாத்மாவுடைய தர்மம். அப்போ அந்த சமயத்தில் நான் என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு அந்த மாதிரி சமயத்தில் இது சரீரத்துக்கு உரிய பிரச்சனை, இது மனதிற்கு உரிய பிரச்சனை, ஆத்மாவாகிய எனக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு நம்மளுடைய அந்த யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை பற்றின அந்த ஞானம், அதுதான் நமக்கு பலத்தை கொடுக்க முடியும். அப்போ அந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் நம்ம எல்லா துக்கத்தையும் நம்ம கடக்கிறதுக்குரிய உபாயத்தை சொல்ல போகிறார். நீ அடுத்து திரும்பவும் அந்த ஆத்ம ஞானத்தை சொல்ல போகிறார். ஆத்மாவுடைய லட்சணம், நம்மளுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபத்தினுடைய லட்சணம். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம படித்ததெல்லாம் உலகத்தை பற்றியே தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். மேக்ஸ் படிச்சிருக்கோம், ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம், சயின்ஸ் படிச்சிருக்கோம், அதை படிச்சிருக்கோம், இது படிச்சிருக்கோம். இப்போ இது நம்மளை பற்றி படிக்கிறோம். இவ்வளோ நாள் எல்லாத்தையும் பார்க்கறது எல்லாத்தையும் பற்றி படித்தாச்சு. நம்ம பார்க்கின்ற எல்லா வஸ்துக்களை பற்றி ஞானம் நமக்கு இருக்குது. ஆனால் அவற்றை பார்ப்பவன் யாருங்கிறத பற்றின ஞானத்தை பகவான் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கின்ற வஸ்துக்களை பார்ப்பவன் மாறாதவனாக இருக்கின்றான். உன்னை நீ அதுவாக புரிந்து கொள். பார்ப்பவனை
பார்க்க கற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ப்பவன் ஆகிய அந்த ஆத்மாவனுடைய லட்சணத்தை சொல்லி பாரு, இதுதான் நீ துக்கப்படுறே சொல்ற பாத்தியா, உன்னை துக்கம் அணுகவே அணுகாது. நீ உன்னை சரீரமா நினைச்சுக்கிட்டு உன்னுடைய உறவுகளாக நீ அம்மா நினைக்கிற, உன்னுடைய மனைவி நினைக்கிற, உன்னுடைய தாய், இந்த மாதிரி குழந்தை, இப்படி என்ன பண்ற உறவுகளா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். உண்மையில் இந்த உறவுகளை பார்ப்பவன் நான். இப்போ நம்மளுடைய புறப்பொருள்களில் நம்மளுடைய இருக்கின்ற அந்த கண்ணோட்டத்தை மாற்றி பார்ப்பவனை பார்க்கும்படி செய்கின்றார் பகவான் வந்து. இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த லட்சணம், ஆத்மாவனுடைய அடுத்த லட்சணத்தை சொல்கிறார் வந்து. இது கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நாசதோ வித்யதே பாவஹ நாசதோ வித்யதே பாவஹ நாபாவோ வித்யதே சதஹ நாபாவோ வித்யதே சதஹ உபயோரபி திருஷ்டோந்தஹ உபயோரபி திருஷ்டோந்தஹ த்வனயோஸ்தத்வதர்ஷிபிஹ நாசதோ வித்யதே பாவஹ நாசதோ வித்யதே பாவஹ நாபாவோ வித்யதே சதஹ நாபாவோ வித்யதே சதஹ உபயோரபி திருஷ்டோந்தஹ உபயோரபி திருஷ்டோந்தஹ த்வனயோஸ்தத்வதர்ஷிபிஹ நாசதோ வித்யதே பாவஹ நாசதோ வித்யதே பாவஹ நாபாவோ வித்யதே சதஹ நாபாவோ வித்யதே சதஹ உபயோர் அபி திருஷ்டோந்தஹ உபயோரபி திருஷ்டோந்தஹ த்வனயோஸ்தத்வதர்ஷிபிஹ. இப்போ நம்ம இது ஆத்மாவுடைய ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு லட்சணம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், இது பகவத்கீதை வந்து மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம். நமக்கு எழுதினவர் வியாசர்னு தெரியும். அதை எழுதி கொடுத்தவர் என்னது, இது ஸ்டெனோகிராஃபர் மாதிரி இருந்தது, பிள்ளையார் எழுதி கொடுத்தாருன்னு பார்ப்போம். அப்போ முதல்ல வியாசர் வந்து இதை எழுதணும் அப்படிங்கும்போது விநாயகர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு வந்து, இந்த மாதிரி ஒரு இது எழுத போகிறேன், எனக்கு நீங்கள் தான் எழுதி கொடுக்கணும் அப்படின்ன உடனே விநாயகர் ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு வந்து, நான் எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன், நிப்பாட்டவே கூடாது, நீ வந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன், நீ வந்து நிப்பாட்டக்கூடாது அப்படின்னு. உடனே வியாசர் இன்னொரு அவர் கண்டிஷன் போடுறாரு வந்து, நீங்கள் எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம் வந்து, ஆனால் நான் சொல்கிறத புரிஞ்சு எழுதணும், அர்த்தம் புரிஞ்சு எழுதணும் வந்து அப்படின்னு அவர் ஒரு கண்டிஷன் போடுவார். அப்போ 2 பேர்த்துக்குள்ளே இந்த கண்டிஷனில் தான் எழுதவே தொடங்குறாங்க. அப்போ சில நேரங்களில் வந்து வியாசருக்கு வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சாருன்னா என்ன செய்வாரா, ஒரு கடினமான ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லிடுவார். ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு அவர் அந்த அர்த்தத்தை யோசிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் இவர் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தை யோசிச்சிருவார். அதான் பிள்ளையாரை வந்து என்னது கொம்பு சொரிய வச்ச ஸ்லோகங்கள்னு 4 ஸ்லோகம், சில ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. அது பகவத்கீதையில் 4 ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த அத்தியாயத்தில் நமக்கு 2 ஸ்லோகம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்லோகம் இது வந்து பிள்ளையாரை கொம்பு சொரிய வச்ச அவர் வந்து அவர் யோசிக்கிற நேரத்தில் வியாசர் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தை யோசிப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான பார்க்குறது ஏன்னா ரொம்ப டஃப்பான ஸ்லோகம். அதாவது இந்த ஸ்லோகம் வந்து பகவத்கீதையோட முழு சாரத்தையும், பகவத்கீதையும் கூட கிடையாது, வேதாந்தத்தின் முழு சாரமும் சொல்லணும்னா இந்த ஸ்லோகத்தை தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். முக்கியமான ஸ்லோகம். ந அசத்தக வித்யதே பாவக. சத்துன்னு ஒரு பதம் இருக்கு. சத்துனா இருப்பு, அசத்துனா இல்லாதது. இருப்பதற்கு இல்லாமை கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது. இருப்பது இல்லாமல் போகாது, இல்லாதது இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. அசத்தக பாவக ந வித்யதே நாசதோ வித்யதே பாவக ந அபாவக வித்யதே சதக. முதல் வரிக்கு இல்லாததற்கு இருப்பு இல்லை, இல்லாததுக்கு இருப்பு இல்லை, இருப்பது இல்லாமல் போகாது. இதுதான் முக்கியம், மறக்கவே கூடாது, இந்த மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இருப்பதற்கு இல்லாமை கிடையாது, இருப்பது இல்லாமல் போகாது. இப்போ என்ன அர்த்தம்? இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம். நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு வளையல் இருக்கு. உண்மையிலே இது என்னது? தங்கம். உண்மையிலேயே தங்கம். அப்புறம் எதனால வளையல்னு சொல்கிறோம்? அதை வந்து அதுக்கு
ஒரு வடிவம் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதை மோதிரம்னு சொல்கிறோம், இதை செயின்னு சொல்கிறோம். உண்மையிலேயே அதெல்லாம் என்னது? தங்கம்தான். தங்கம்தான். அதுக்கு ஒரு ரூபம், ஒரு வடிவம் கொடுத்த உடனே அதுக்கு ஒரு பேர் வந்துடுது. இப்படி ஒரு வடிவம் வட்டமாக இருந்துச்சுன்னா வளையல், இந்த மாதிரி நீளமாக தொங்குச்சுன்னா இது பேர் செயின் அப்படின்னு. தங்க செயின், தங்க வளையல், தங்க மோதிரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உண்மையில் அது என்னது? தங்கம்தான். அப்போ பேர் என்னது? அது இல்லை. ஆக்சுவலாக உண்மையிலேயே வளையல்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. தங்கம்தான் வளையலாக காட்சி அளிக்கின்றது. ஒரு ஒரு ஆசாரிட்ட போய் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்த உடனே அதுக்கு ஒரு பேர் வந்துடுது. புரியுதா? அப்போ உண்மையிலேயே இருப்பது என்னது? தங்கம்தான் இருக்கு. வளையல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னது? உண்மையிலே இல்லை. அது திரும்ப உருக்கி ஒட்டிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு அது திரும்பவும் தங்கமாயிடும். இப்போ அது மாதிரி ஆத்மாதான் இருக்கு, அனாத்மான்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? நம்ம உடம்பு இருக்குது, மனசு இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா? இப்போ இதுக்கு இடையில ஒரு சின்ன விஷயம் புரியணும். அப்போ எப்படி தங்கம் இருக்குது, அது கம்மல் ஆகிறதுக்கு ஒரு பொற்கொள்ளர்கிட்ட போய் கொடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஒரு ஆசாரிகிட்ட கொடுத்து அதை மாற்றும் மாதிரி உண்மையிலேயே ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்குது. அதை மாயா சக்தியினால அது என்ன ஆகுது? இப்போ ஒரு மெஜிஷியன் இருக்கு, ஒரு இதுக்கு போகிறோம், நம்ம ஒரு மேஜிக் ஷோ போகிறோம். என்ன பண்ணுறான்? மாயாவி என்ன பண்ணுறான்? அவன் பாட்டுக்கு என்னென்னத்தையோ எடுத்து எடுத்து கொடுக்குறான். அவனால் வரவழைக்க முடிகின்றது. சித்தர்கள்லாம் பார்ப்போம், நம்ம மோதிரம் எடுத்து கொடுப்பாங்க, விபூதி வரும். எப்படி வரும்? அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சக்தி இருக்குது, அந்த சித்தி இருக்குது. அது மாதிரி அந்த பிரம்மம்னு சொல்லுவோம், எல்லாத்துக்கும் ஆதாரணமான அந்த பரம்பொருளை பிரம்மம்னு சொல்லுவோம். அந்த பிரம்மத்துக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது. எப்படி ஒரு மாயாவிக்கு மாயா சக்தி இருக்கின்றதோ அது மாதிரி பிரம்மத்துக்கு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது. அந்த சக்தியின் காரணமாக பலவிதமான நாம ரூபங்கள் அனாத்மா வருவதும் போல் ஒரு காட்சி அளிக்கின்றது. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு சூரிய வெளிச்சம் இருக்குது. அதில் இருந்து நம்ம பார்க்குறோம், அந்த மழை காலத்தில் அந்த நீர்த்துளி, வானத்தில் இருக்க நீர்த்துளி பட்டு வானவில் உண்டாதுன்னு. உண்மையிலே வானவில்னு ஒன்று இருக்கா? இல்லை. உண்மையிலே இருக்கிறது அந்த ஒரு வெள்ளை பிரகாசமான அந்த ஒரு ஒளி தான் இருக்கு. அது எப்போ வரும்? வானவில் மழை முடிஞ்சு சூரியனுக்கு ஆப்போசிட் சைடு. கிழக்கு சூரியன் இருக்குன்னா மேற்கு தெரியும், மேற்கு சூரியன் இருக்குன்னா கிழக்கு ஆப்போசிட் சைடு. முக்கால்வாசி மேற்கு தான் தெரியும். மழை நம்ம வந்ததுக்கு மேலே பெய்யறதுனால அதனால மேற்கு தெரியும். இப்போ காலையில் பெஞ்சிச்சுன்னா வானவில் வந்தால் அடுத்த மழை இருக்குன்னு தானே சொல்லுவாங்க, இல்லையா? நின்றுச்சு மழை, ஏதோ தெரியல எனக்கு. அப்படியா? இப்போ இது எப்படி ஒரு வெளிச்சத்தில் அது என்னது? பலவிதமான வர்ணங்கள் தெரியுது. உண்மையிலே வர்ணம் இருக்கா? இல்லை. அது மாதிரி இப்போ உண்மையிலே இருக்கிறது என்னது? ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கின்றது. அதுதான் அனாத்மாவாக காட்சி அளிக்கின்றது. உண்மையில் ஆத்மாவிற்கு மட்டும்தான் இருப்பு இருக்கு. நமக்கு இந்த உடல், மனம், புத்தி நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் ஒரு 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 தோற்றம். அதுக்கு உண்மையிலேயே இருப்பு கிடையாது. எப்படி வளையல், கம்மல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருப்பு கிடையாது. உண்மையில இருக்கிறது தங்கம் தான். அது மாதிரி எப்படி ஒரு பொற்கொள்ளனுடைய கைவண்ணத்தினால நகைகள்லாம் உண்டாகின்றதோ அது மாதிரி இந்த மாயா சக்தியின் காரணமாக இந்த மாதிரி பலவிதமான நாம ரூபங்கள் தோன்றுவது போல இருக்கின்றது. அது நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும். அப்ப இருக்கிறது என்ன, இல்லாதது என்ன? இப்போ நாம ரூபங்கள் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கு. எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நமக்கு எல்லாம் ஒரு பேர் இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு பேர் இருக்குது, ஒரு வடிவம் இருக்குது, நமக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது, ஒரு பயோகிராஃபி இருக்குது, ஒரு பயோடேட்டா இருக்குது. அதெல்லாம் எப்படி ஒரு தங்கத்தில் நகைகள் கற்பிக்கப்பட்டு இருக்கின்றதோ அதுபோல பிரம்மத்தில் இந்த நாம ரூபங்கள், இந்த பெயர் வடிவங்கள் எல்லாம் கற்பிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. உண்மையில் இருப்பது ஒரு பொருள் தான். இப்போ நம்ம இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கலாம். நிறைய குடமெல்லாம் இருக்குது. சின்ன குடம், பெரிய குடம், தங்க குடம், இது மண் குடம், பித்தளை குடம், நிறைய குடம் இருக்குது. அந்த குடத்துல தண்ணி இருக்குது. மேலே சூரியன் இருக்குது. இப்போ சூரியனோட வெளிச்சம் என்ன ஆகுது? எல்லா குடத்துலையும் தெரியுது. இப்போ அத்தனை சூரியன் தெரியுது நமக்கு. இப்போ 100 குடம் இருந்துச்சுன்னா 100 சூரியன் தெரிகின்றது. ஆனால் உண்மையில் இருப்பது என்ன? ஒரே ஒரு சூரியன் தான் எல்லா இதுலையும் பிரதிபலிக்கின்றது. அது மாதிரி
ஒரே ஒரு பிரம்மம், ஒரு ஆத்மா தான் எல்லா தேகத்திலையும் இருக்கும்போது பலவாக காட்சி அளிக்கின்றது. அதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அத்வைத்தம் பார்த்தோம். அத்வைத்தம்னா ஒன்று, இரண்டற்றது ஏற்கனவே பார்த்தோம். இப்போ நம்ம ஆத்மா பல ஆத்மா கிடையாது, ஒன்றுதான் பலவாக காட்சி அளிக்கின்றது. அப்ப ஒன்றுங்கிறது தான் உண்மை, பலங்கிறது உண்மை அல்ல. ஒன்றுங்கிறது தான் இருப்பது ஒன்றே, அது பலவாக காட்சி அளிக்கின்றது. எப்படி நம்ம பார்க்குறோம், இப்போ எங்களுக்குள்ள ஒரு கட்டடம் இருக்கு, வெளியே கட்டடம் இருக்கு, அங்கே ஒரு கட்டடம் இருக்கு. உண்மையிலே கட்டடம்னா என்ன? ஒரு ஸ்பேஸ், ஒரு இடைவெளி. ஒரு இடைவெளியை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம? கட்டடம்னு சொல்கிறோம். இங்கே ஒரு இடைவெளி இருக்குது, அங்கே ஒரு இடைவெளி இருக்குது, அங்கே ஒரு இடைவெளி இருக்குது. உண்மையிலே எத்தனை இடைவெளி இருக்குது? ஒன்று தான். இடைவெளி ஒன்று தான், வெளி ஒன்று தான். அதை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம? இங்கே ஒரு கட்டடம் கட்டி இதை பயன்படுத்தும் போது இது குறளகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அங்கே ஒன்று இது பண்ணும்போது அங்கே காமராஜர் இல்லைன்னு சொல்கிறோம். அதனோட என்ன பண்ணுறோம் நம்ம? அதை வரையறைக்கும் போது அது என்ன பண்ணுறோம்? அது தனித்தனி மாதிரி தெரிகின்றது. அது மாதிரி இந்த சரீரத்துக்குள் இருக்கின்ற ஷரீரி அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஆத்மான்னு சொல்கிறோம். அது பல கிடையாது. இந்த சரீரத்துக்குள் இருக்கும்போது இதுக்கு ஒரு பெயர் கிடைக்கின்றது, அந்த சரீரத்தில் இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு பெயர் கிடைக்கின்றது. இந்த மாறுகின்ற சரீரத்திற்கு உள் இருக்கின்ற அந்த ஆத்மா உண்மையில் ஒன்றுதான், ஆகாயத்தை போல அப்படின்னு ஒரு திருஷ்டாந்தம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம். அப்போ உண்மையில் இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது, இருப்பது இல்லாமல் போகாது. இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியலாம் நமக்கு, புரிய மேற்கொண்டு. ஏன்னா இதைத்தான் நம்ம மேற்கொண்டு வர்ற 3வது அத்தியாயத்திலிருந்து 18வது அத்தியாயத்து வரைக்கும் இதைத்தான் விரிவா சொல்ல போறார் கிருஷ்ணர். எடுத்தோடனே இது கொஞ்சம் டஃப்பாக தெரியலாம், புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு டஃப்பாக தெரியலாம், பழகினவங்களுக்கு இது ஏற்கனவே கேட்டதா தெரியலாம், அது ஒவ்வொருத்தருக்கு பொறுத்தது. ஆனால் நமக்கு இது ஆழமான விஷயம். ஒரு நாளில் புரியலன்னா, ஏன்னா நம்ம இந்த பிறவியே இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிறவியே இதை புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சாதான் நம்ம பண்டிதனாக முடியும். பண்டிதனானாதான் ந அனுசோச்சந்தி, கவலையிலிருந்து விடுபட முடியும். நமக்கு குறிப்பாக என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? நான் உடலுக்கு வேறானவன், இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட முதல்ல போதும். நான் உடலுக்கு வேறானவன், உடல் மாறிக்கொண்டே இருப்பது, இந்த உடலுக்கு வேறான நான் மாறுவதில்லை. இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது, இருப்பது இல்லாமல் போகாது. இருப்பது, உண்மையில் இருப்பது இந்த ஆத்மா, இது இல்லாமல் போகாது, ஒரு நாளும் இல்லாமல் போகாது. ஏன்னா அவன் பீஷ்மர் துரோணரை பற்றி தான் அவன் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கான். அப்போ உண்மையிலேயே இருப்பது அந்த ஆத்மா தான், அது ஒரு நாளும் இல்லாமல் போகாது. இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது. இல்லாததுன்னா என்னது? உண்மையிலேயே அந்த பீஷ்மர் துரோணர் சரீரம், அதுக்கு உண்மையான இருப்பு கிடையாது. அது என்னைக்குனாலும் அது அழியத்தான் செய்யணும். அது நாம ரூபம். இந்த நாம ரூபத்திற்கு ஆதாரமான அந்த ஆத்மா ஒரு நாளும் அழியாது. உபயோகோ அப்பி திருஷ்டோந்தக. உபயோகன இரண்டு. இந்த இரண்டையும், எந்த இரண்டையும்? ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும், சத்தாகிய ஆத்மாவையும் அசத்தாகிய அனாத்மாவையும், நித்தியமாகிய ஆத்மாவையும் அனித்தியமாகிய அனாத்மாவையும், நித்தியமாகிய ஆத்மாவையும் அனித்தியமாகிய இந்த உடல் மனம் புத்தியையும், நித்தியமாகிய மற்றவர்களுடைய ஆத்மாவையும் அனித்தியமாகிய மற்றவர்களுடைய உடல் மனம் புத்தியையும் யார் பகுத்து புரிந்து கொள்கின்றானோ, உபயோகோ அபி திருஷ்டோந்தக. திருஷ்டம்னா பார்க்கறது. யார் இதை நன்றாக அறிவினால் புரிஞ்சு பார்க்குறான். நம்ம கண்ணுனால பார்க்கறது கிடையாது. இது இப்போ எப்படி நமக்கு தங்கம் வேற நகை வேற கிடையாது அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்குறோம்? நம்ம அறிவினால் புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த டெஸ்க் இருக்கு, இது டெஸ்கா மரமா? மரம்தான் டெஸ்காக காட்சி அளிக்கின்றது. கரெக்டாக சொல்லணும், மரம்னு சொல்லக்கூடாது, சொல்ல முடியாது. மரம்னு சொல்ல முடியாது, டெஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு. ஏன்னா அப்போ டெஸ்க்குங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே இல்லை. மரத்தை சேரா செஞ்சிருக்கோம். ஆமா, மரம் தான் சேராக காட்சி அளிக்கின்றது. மரத்தை தான் பலாக்கட்லா, மரம் தான் பலாக்கட்லா காட்சி அளிக்கின்றது. அது மாதிரி பிரம்மம் அல்லது ஆத்மாதான் ஜெகத்தாக
காட்சியளிக்கின்றது. கூட சேர்த்துக்கணும், மாயா சக்தியினால். அப்ப எப்படி எதனால காட்சி அளிக்கின்றது? மாயா சக்தியினால். அதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போறார், எப்படி இந்த சிருஷ்டி உண்டாச்சு, எதனால இந்த மாதிரிலாம் உண்டாகின்றது. அப்ப எப்படி ஒரு ஒரு மாயாவி சிருஷ்டி பண்றான் இல்லையா, அதே மாதிரி மாயாவி ஆகிய ஈஸ்வரன் தான் மாயாவி. அந்த பகவானோட சிருஷ்டி இது அவனுடைய லீலை, அவருடைய மகா உன்னதமான அவருடைய சக்தி, அவர் சர்வ சக்திமான், அவருடைய படைப்பு இது அதுதான் மாயையினால் காட்சியளிக்கின்றது. காரணம் எப்படி ஒரு பொற்கொள்ளர்னால அந்த தங்கம் நகையாக காட்சி அளிக்கின்றதோ, அதுபோல ஈஸ்வரனுடைய மாயா சக்தியினால் பிரம்மமானது இந்த ஜெகத்தாக காட்சி அளிக்கின்றது. ஜெகத்தின் வரும்போது எல்லாரும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு, நம்ம எல்லாரும் அனாத்மால இருக்கிற எல்லாம். அப்ப எப்படி ஆத்மா அனாத்மாவாக காட்சி அளிக்கின்றது. உபயோகோ அபிதிருஷ்டோந்தக தூ அனயோகோ தத்துவதர்ஷிபிகி. தர்ஷிபினா பார்ப்பவன். எதை பார்ப்பவன்? தத்துவத்தை பார்ப்பவன். தத்துவம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆத்மாவேன்னு அர்த்தம். நமக்கு தத்துனா அந்த பரம்பொருள். இதை இரண்டையும் யார் பிரித்து அறிகின்றானோ அவன்தான் உண்மையை அறிந்தவன். அப்ப நம்ம துக்கத்துக்குள்ள இருக்கின்ற போதே அந்த துக்கம் இல்லாத அம்சத்தை நம்ம பிரிச்சு பழகிறது. நமக்கு ஆத்மாவின் கோணத்தில் நமக்கு ஒரு நாளும் துக்கம் கிடையாது, அனாத்மாவின் கோணத்தில் நமக்கு ஒரு நாளும் முழுமையான சுகம் கிடையாது. அதுதான் பிரிச்சு பார்க்கறது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், மாத்ரா ஸ்பர்ஷா சமதுக்க சுகம் தீரம்னு பார்த்தோம். இப்ப ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, மூக்கு இருக்கிற வரைக்கும் மூக்குல சளி உண்டு அப்படின்னாங்க. அது மாதிரி சரீரம் இருக்கிறது வரைக்கும் சரீரத்துல துக்கம் உண்டு, உறவுகள் இருக்கிறது வரைக்கும் உறவுகளால துக்கம் உண்டு நமக்கு. அது மாதிரி அதை பிரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறவன். உபயோகோ அபி திருஷ்டோந்தக. இந்த சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் யார் நன்கு பிரித்து தெரிந்து கொள்கின்றானோ. எதனால பிரிக்கிறான்? அறிவினால் பிரிக்கின்றான். அதனால பண்டிதாக, அறிவாளி கவலைப்படுவதில்லை. எந்த அறிவாளி? இதை பிரித்து தெரிந்து கொள்கின்ற அறிவாளி கவலைப்படுவதில்லை. அப்ப அந்த அறிவாளி தனக்கு கஷ்டம், அனாத்மாவில் கஷ்டம் வந்தா அவன் என்ன பண்ண போறான்? தான் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இந்த ஸ்லோகத்தை உள்ளுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கஷ்டம் வரும்போது எந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வரணும்? மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாக பாயினாக அனித்யாக. இது இப்படிதான் இருக்கும். நல்லா பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணலாம், சீக்கிரம் பிரச்சனை எல்லாம் ஓயிடும் பிரார்த்தனை பண்ணலாம். என்னது ஊதுற சங்க ஊது, விடியும் போது விடியுங்கிறது மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை போடலாம். அது வரைக்கும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற நம்மளுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் நம்ம போடுறோம். ஆனால் அதையும் மீறி அது நமக்கு மாற்றம் வரலை அப்படின்னா அது அனாத்மா தர்மம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஆத்மாவாகிய எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. இந்த ஞானம்தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஆத்மாங்கிற கோணத்தில் எனக்கு எந்த விதமான துக்கமும் இல்லை. இப்போ நம்மக்கிட்ட 2 அம்சம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். ஆத்மான்னு ஒரு அம்சம் இருக்கு, அனாத்மான்னு ஒரு அம்சம் இருக்கு. அதான் உபயோகோ அபிதிருஷ்டோந்தக. இரண்டையும், உபயோகம்னா 2, ரெண்டையும் பிரிச்சு பார்க்கின்றான். எந்த கோணத்துல? ஆத்மாங்கிற கோணத்துல எனக்கு துக்கமே கிடையாது அப்படிங்கிறத யார் புரிந்து பார்க்கின்றானோ அவனே தத்துவ தரிசிபி. தத்துவ தரிசிபினா தத்துவத்தை அறிந்தவன், மேலான உண்மையை அறிந்தவன், மெய்ஞானத்தை அறிந்தவன் அப்படிங்கிறதோட இதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். திரும்ப ஒருக்க நம்ம இதை பாராயணம் பண்ணுவோம். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः
विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॐ प्रपन्नपारिजाताय ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणवे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः गीतामृतदुहे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणमस्तु